lives to the Lord again. The Lord has plans for us. Maybe plans that we cannot catch now, but pray for God to show you His vision and His plan for your life in this year. The Lord has plans for the church as well, and we trust that He will make them clear to us. Because if we walk in the plans of God, then His purposes will be achieved and we will be in the right place. Amen. So, as we gather together, pray for His plans, not your plans, to be achieved in your life. Amen. Let us start by praising and worshiping our Lord. Heavenly Father, glory be to your name. We thank you because you have given us another year, a new start. Lord, let this start be a time for us to commit ourselves into your hands, into your ways, into your plans again, Lord. We want your plans to succeed. As we come before you, we want to put you first. We want to raise up your name. We want to praise you and we want to worship you. Lead us by your Holy Spirit. Let your presence be here among us. Touch us in a new way. Guide us, Lord, and receive the glory. We pray in the name of Jesus, and we ask His name to be glorified. Amen. 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 Sudiveva, Prashansaveva Swamini. Amen. Hallelujah. It's the great thing to praise the Lord. It's the great thing to praise the Lord. It's the great thing to praise the Lord. Walking in the light of God. It's the great thing to praise the Lord. It's the great thing to praise the Lord. It's the great thing to praise the Lord.
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Amen. Hallelujah. අපි ඉල්ලමු ඒ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපි අතරට එවන්න අපිට තව ඕනේ අත් එක්ක ගමන් කරන්න. Many of the time we ask God so many things, but beginning of this year we ask the one thing, Father, we want more Holy Spirit. Yes, Father, we want more. We want you more, 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 more. We love you, Daddy. We love you, Father. Thank you for the opportunity. We can call you Father, Daddy, my God, my King. So many ways. Thank you. We know you are among us. You know you are here. We know, Father, you are here. We love you, Father. We love you. We want you more. As a church, as a person. We want you more. More, 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 Father. We want to close you more. We are hungry for you. We are thirsty for you. We love you, Daddy. We invite you in deeply our heart. පියකෙක්කෙනා මේ අවුරුද්ද පුරාවට ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගෙන් පිරීලා ඒ අභිෂේකයෙන් අභිෂේක වෙලා උන්වහන්සේට තව ලං වෙන්න ඒ ආත්මයෙන් පිරෙන්න අපි එක එක්කෙනා උන්වහන්සේව අපේ හදවතට අපේ ඇතුළාන්තයට අපි ආරාධනා කරමු. ඔබේ ආත්මය පුරවන්න ස්වාමිනී. ඔබේ දීමනා වලින් ගෙනියන්න පියාණනි. ඔබේ පීති ආත්මය මා තුළට එවන්න ස්වාමිනී. Hallelujah. Welcome, Holy Spirit. Be here with your presence. Fill me with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Be here with your
අපි ඉල්ලමු ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අපි එක එක්කෙනා තුලට එන්න කියලා. ඒ ආත්මයන් වහන්සේ අපිව සරසන්න කියලා. ඔව් ස්වාමීනි. රජ කරනු මැන රජ කරනු මැන You are the living water, never running fountain, comfort and counselor, take complete control, 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 take complete control. Oh, Swamini, ඔබ පමණයි ඒ ජීවන නදිය. ඔබ පමණයි ස්වාමිනී. පියාණනි, ඔබගේ ආත්මය මාව පුරවන්න. ඔබගේ ජුවලිතකමේ ආත්මය මාව නහවන්න. ඔබේ නැවුම් භාවයේ, ඔබේ අලුත් භාවයේ ස්වාමිනී, ඔබ තුලින් මාව පිරෙන්න ආශිර්වාද කරන්න. අපි එක එක්කෙනා ඉල්ලමු. ඒ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගෙන් අපිව නැහැවෙන්න කියලා. ඒ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගෙන් අපිව පිරෙන්න කියලා. උන්වහන්සේ ලෝකෙ මැවීමේදී උන්වහන්සේ මිනිස්යා මවලා උන්වහන්සේගේ ආත්මය මිනිස්යා තුළට පිම්බා කියනවා. ඒ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගෙන් අපි ඉල්ලමු මේ වෙලාවේ අපි තුළට පිම්බින්න කියලා. උන්වහන්සේගේ නැවුම් භාවය, උන්වහන්සේගේ ජුවලිතය, උන්වහන්සේගේ ආදරය, උන්වහන්සේගේ කරුණාව මේ වෙලාවේ අපි තුළට එක එක්කෙනා තුළට ඒ ආත්මයන් වහන්සේට ගලාගෙන එන්න කියලා අපි ආරාධනා කරමු. ඔබේ පීතියේ ආත්මය, ඔබේ නැවුම් ආත්මය, ඔබේ කරුණාවේ ආත්මය, ඔබේ ජුවලිතයේ ආත්මය පියාණනි අපි තුළට ගලාගෙන එන්න. And tell to your Father, Father, at this moment I won't be empty, but I won't fill with you in your joy. I know you have everything is good, Father. I want that. Yes, Father. Love you, Daddy. Love you. Love you. We love you. Yes, Holy Spirit. We invite you deeply our heart. And as a church, we want you, Father. We want you, Holy Spirit. We want you. As a person, we need you, Father. Open your heart for him. ඔබේ හදවත උන්වහන්සේට අරින්න. කියන්න මට තව ඕනේ ඔබ ස්වාමිනී. මට තව ඕනේ ඔබ ස්වාමිනී. ඒ පීතිය ආත්මය මාව රැගෙන යන්නව ආත්මය. එදා එලියාව ස්වාමීන් වහන්සේ ඔසව ගත්තා ඔබේ ආත්මය. ස්වාමිනී මට ඔබ තව ඕනේ. ඔබ මට තව ඕනේ. ඔබ මට තව ඕනේ ස්වාමිනී. Sing again.
Holy Spirit, සුද්ධාත්මයන්හනි thank you. වහන්සේට ස්තුතියි. Thank you that you are touching us. වහන්සේට ස්තුතියි වහන්සේ අපි ස්පර්ශ කරපු නිසා. Thank you that you are moving freely among us, dear Lord. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ පාතර නිදහසේ සක්මන් කරපු නිසා ස්තුතියි. Lord, we pray for your presence. We pray for the Holy Spirit and thank you that you respond, Lord. ස්වාමිනී අපි ඔබ වහන්සේට යාඥා කරා අපි ඔබ වහන්සේට කන්නලව් කරා ඔබ වහන්සේ අපිට ඕනේ කියලා ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි. ඔබ වහන්සේ අපි අතරට ආපු නිසා පියාණනි. It's such a great privilege to know that the living God is here among us now. ඒක මහත් වූ අනර්ග ආශිර්වාදය. ඒ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ අපි අතර ඉන්නවා කියන එක. जीवन की रोटी मैं ही हूँ जीवन की रोटी मैं ही हूँ प्यारो जीवन की रोटी मैं ही हूँ जीवन की रोटी मैं ही हूँ प्यारो जीवन की रोटी मैं ही हूँ यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं ही हूँ रगत ले यीशु को रगत ले यीशु को रगत ले मेरो पाप लाई क्षमा करी दे मेरो पाप लाई क्षमा करी दे रगत ले यीशु को रगत ले यीशु को रगत ले पूर्ण शांति मनमा भरी दे पूर्ण शांति मनमा भरी दे रगत ले यीशु को रगत ले यीशु को रगत ले यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं ही हूँ जीवन की रोटी मैं ही हूँ प्यारो जीवन की रोटी मैं ही हूँ यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं ही हूँ God bless you. දෙවියන්වහන්සේ අපට ආශිර්වාද කරනසේක්වා. It's a new year and God has a word for us. අලුත් අවුරුද්දේ දෙවියන්වහන්සේ අපි එකිනෙක කෙනාට අලුත් වචනයක් දෙවියන්වහන්සේගෙන් තිබෙනවා. And I believe we must listen to his word as a church and as people. ඒ වගේම දෙවියන්තුමා විශ්වාස කරන සභාවක් හැටියට වචනයට කීකරු යුතුයි, සවන් දිය යුතුයි, සභාවක් හැටියට ඒ වගේම අපේ පෞද්ගලික ජීවිතයේ එකිනෙක කෙනාට. And I want to share what God has put in my heart as a word for the church. ඒ නිසා දෙවියන්තුමාගේ හදවත තුල දෙවියන්වහන්සේ තාපපු දේ සභාව වෙනුවෙන් දෙවියන්තුමා අපේ එක බෙදා ගන්න කැමතියි. But what I will say, it applies not only on the church, but in your life and my life as well. ඒ වගේම මේක සභාවට විතරක් නෙමෙයි දෙවියන්තුමාගේ ජීවිතයට ඒ වගේම ඔබේ මගේ ජීවිතය වෙනුනොත් ඒ වචනේ දෙවියන්වහන්සේ නිදහස් කර තිබෙනවා. Let us see the word of God. අපි බලමු දෙවියන්වහන්සේගේ වචනය තුලින් Open your Bible in Isaiah chapter 60 and we start with verse 1.
යසායා 60 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ සිට අපි බලන්න යනවා. Isaiah 60, I'm going to read verses 1 until 3. දෙවගත්තුමා කියවන්න යනවා යසායා 60 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 සිට 3 වෙනි පදය දක්වා. The Lord says, "Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you." පළවෙනි පදයේ නැගිට බැබිලයන් මක් නිසාද නුඹේ ආලෝකයේ පැමිණුනේය. ස්වාමීන් වහන්සේගේ තේජසද නුඹ කරේ පැමිණු උදාවිය. Amen. Let us stop here before we move on. ඒ නිසා අපි බලමු මේ ස්ථානයේ අපි ඉදිරියට යන්න පෙර. God says, "Arise, shine." ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා නැගිට බැබලෙන්න කියලා. That's a command. ඒක ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ අනක් හැටියට අපට පවසනවා. And it says, he says also, "Your light has come, and the glory of the Lord is upon you." ඒ වගේ මේ පදේ පවසන නුඹේ ආලෝකයේ පැමිණුනේ. ඒ වගේම ස්වාමීන් වහන්සේගේ තේජස නුඹ කරේ උදා වුණේ කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ පවසනවා. Amen. Amen. Okay, let's go to verse 2. බලමු දෙවෙනි පදේ. See, darkness covers the earth, and thick darkness is over the peoples. But the Lord rises upon you, and his glory appears over you. එසේ පොළොව අන්ධකාරයෙන්ද ජනයෝ තද අන්ධකාරයෙන්ද වසනු ලබන්නෝය. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ නුඹ කරේ උදාවනසේක. උන්වහන්සේගේ තේජසද නුඹ කරේ පෙනෙන්නේය. Amen. Amen. The Lord rises upon you, he says, and his glory is shown on you. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා නැගිට බැබිලයන්ද උන්වහන්සේගේ තේජස උන්වහන්සේගේ ආලෝකය ඔබ වටා බැබිලෙන්න යනවා කියලා උන්වහන්සේ පොරොන්දු වෙලා තිබෙනවා. Amen. Amen. Glory to God. දෙවියන්ගේ මහිමය වේවා. Let us go to verse 3. අපි තුන්වෙනි පදයේ දෙස බලමු. Nations will come to your light, and kings to the brightness of your dawn. ජාති නුඹේ ආලෝකයටද රජවරුන් නුඹේ උදා වීමේ දීප්තියට දෙනවා ඇත. ආමේන්. Amen. People will come to your light, even kings will come to your light. ඒක නිසා දෙවියන්ගේ ඔබට දීලා තිබෙන ආලෝකය නිසා මිනිස්සු වෙන්නවා සමහර විට රජවරු පවා ඔබගේ ආලෝකයේ ප්‍රයෝජනය ගන්න යනවා. ආමේන්. හalleluya. This is a serious word of the Lord for us. ඒක නිසා මේක ඇවිල්ලා අවදානම් වචනයක් තිබෙනවාද දවසේ දෙවියන්වහන්සේගෙන් ඔබට මට. As Christians, we must take every opportunity ඒක නිසා කිතුණුවේ කෙනෙක් අපිට ලැබෙන හැම දෙයකින්ම අපි ප්‍රයෝජනය ලැබිය යුතුයි හැම අවස්ථාවකදීම. to rise up from our spiritual sleeping. ඒක නිසා අපි නැගිටිය යුතුයි අප නිදි බරව සිටිනවා නම් ආත්මික ලෙස අපි එතනින් නැගිටලා ඉහළට යා යුතුයි. To rise up from our daily routine, the things we do every day. ඒක නිසා අපේ ජීවිතවල බැඳලා තිබෙන අපේ ජීවිතේ සාමාන්‍ය කරන දේවල් අතහැරලා ඉහළට අපි නැගිටිය යුතුයි ඉහළට යා යුතුයි. Amen. And we must take the witness of Jesus that we have to a higher level. ඒක නිසා ජේසුස් වහන්සේගේ සුභ ආරංචිය දෙවෙනා සිටිපු සාක්ෂිය අපි පහතන මේ ඉහළට අරගෙන යා යුතුයි ඉහළට ලැබිය යුතුයි. Amen. Amen. So God says to the church, and he says to each one of us, arise, shine. ඒක නිසා උන්වහන්සේ සභාවට ඔබට මට කියනවා නැගිටින්න ඒ වගේම බැබිල යන්න කියලා උන්වහන්සේ අපට ආඥාවක් දෙනවා. Amen. Because I believe he's going to give us many opportunities. ඒක නිසා දෙවියන්ව විශ්වාස කරන්න යනවා දෙවියන් වහන්සේ එකිනෙකාට විවිධාකාර අවස්ථාවල් දෙන්න යනවා දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන්. To pray for people. ඒ වගේම මිනිස්සු වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න. To witness to people. ඒ වගේම මිනිසයන්ට ස්වාමී ජේසුස් වහන්සේගේ සාක්ෂිය බෙදා ගන්න. To show love to people. ඒ වගේම ඔබට දීපු ප්‍රේමය තව කෙනෙක්ට දකින්න නම් දෙන්න. And he is going to show us a confirmation of his word with signs and miracles that we will see with our eyes. ඒක නිසා මේ වචනය උන්වහන්සේ සබහාවට පත් කරන්න යනවා මේ වචන සම්පූර්ණ වෙන්න යනවා මේ වචන තුල අපි ඒවා ජීවමාන භාවයට පත් වෙන්න යනවා ඒවා දකින්න යනවා. Amen. So let us arise, shine, because God has plans for us. ඒක නිසා ඔබ නැගිටින්න බැබිලයන්ට මක් නිසාද උන්වහන්සේගේ විශේෂ සැලැස්මක් ඔබේ ජීවිතය සම්බන්ධව තිබෙනවා. Amen. Let us all say together, arise, shine. අපි නැගිට බැබිල යමු කියලා අපි හැම කෙනෙක්ම කියමු. නැගිට බැබිල යමු. Arise, shine. නැගිට බැබලෙන්න. Amen. ආමේන්. Now, why
do we need to arise and shine? ඇයි අපිට අවශ්‍ය නැගිට බැබලෙන්න ඇයි අවශ්‍ය අපිට? In verse 1, we see that two events are happening. අපිට දකින්න පුළුවන් පළවෙනි පදේ කාරණා දෙකක් සිද්ධ වෙනවා. First of all, because your light has come. පළවෙනි කාරණය තමයි ඔබගේ ආලෝකය උදා වෙලා තිබෙනවා, පැමිණිලා තිබෙනවා. Arise, shine because your light has come. That is the first reason. පළවෙනි කාරණය තමයි නැගිටින්න බැබලෙන්න කියනවා මක් නිසාද ආලෝකය උදා වෙච්ච නිසා ඔබේ ජීවිතේ. And the second reason, the glory of the Lord rises upon you. ඒ දෙවෙනි කාරණය තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ තේජස ඔබට ඉහළින් තිබෙනවා කියලා දෙවියන් වහන්සේ පොරොන්දු වෙලා තිබෙනවා. For these reasons we must arise and shine. ඒ කාරණේ නිසා මේ කාරණා දෙක නිසා අප නැගිට බැබලෙන්න ඕන. And today we are going to see what it means your light has come. අද දවසේ බලන්න මොකක්ද තේරුම ඔබේ ආලෝකය පැමිණිලා තිබෙනවා. And next time we'll see about the glory of the Lord that rises upon us. දෙවෙනි පාඩට අපි බලන්න යනවා කොහොමද දෙවියන් වහන්සේගේ තේජස අප කෙරේ පැමිණෙන්න යනවා නම් උදා වෙලා තිබෙනවා කියලා දේව තේජස. God says your light has come. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ඔබේ ආලෝකය උදා වෙලා තිබෙනවා, ඔබේ ආලෝකය පැමිණිලා තිබෙනවා කියලා. What does it mean? ඒකේ තේරුම මොකක්ද? Now, first of all, if God says your light has come, that means this light is not produced or generated by you. ඒක නිසා දෙවියන් වහන්සේ පවසනවා නම් ඔබේ ආලෝකය උදා වෙලා තිබෙනවා කියලා හරියට ජෙනරේටර් එකකින් දෙනා වගේ ඔබ කෙරෙන් ඒ දේ නික්මෙන්න යන්නේ නැහැ. It means God gives you the light. ඒකේ තේරුම තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආලෝකය වී සිටිනවා. උන්වහන්සේ ආලෝකයක් ඔබ සිටිනවා. And it's a great time to allow this light of God to shine to the people around us. ඒක නිසා නියම කාලය තමයි දැන් දෙවියන් වහන්සේ දීපු ආලෝකය, ඒ තේජස ඔබ තුලින් ලෝකයට ප්‍රකාශ වෙන්න, ඔබ තුලින් බැබලෙන්න. And it says there is darkness around us. ඒ වගේ මෙතන පවසනවා අන්ධකාරය අප වටා තිබෙනවා කියන අපිට දකින්න පුළුවන් අන්ධකාරය අප වටා. Great darkness of sin, great darkness of evil that rules around us. ඒක නිසා අද දවසේ අපිට දකින්න පුළුවන් යක්ෂ බලවේග වලින් අන්ධකාරයෙන් පාපයෙන් ලෝකයේ අද දවසේ වැසී තිබෙනවා අපිට දකින්න පුළුවන්. But in this darkness God says you are blessed people. නමුත් මේ අන්ධකාරය තුලදී දෙවියන් වහන්සේ අපට පවසනවා ඔබ ආශිර්වාද ලද්දෙක් කියලා. Because you have the light and you have become the light. ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා නුඹට ආලෝකය උදා වුණා, ඒ වගේම ඔබ ආලෝකයක්ව සිටිනවා කියනවා මේ අන්ධකාරයේ මැද්දේ. Amen. Praise the Lord. Now when we think about the light, usually our mind goes to the sun. අපි ආලෝකය ගැන කතා කරද්දී අපේ මනසින් අපි එකපාරට යනවා ඉර දෙස බලන්න යනවා. But the sun, although it's great, it is not the light of the world. නමුත් මතක තබා ගන්න ඉර ගොඩාක් යහපත් විශාලව තිබෙනවා. නමුත් ඒ ආලෝකය නෙමේ අද දවසේ ලෝකයට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ. Because the light of the world is someone else. නමුත් ලෝකේ ආලෝකය ඇවිල්ලා වෙන කෙනෙක් වෙනම තිබෙන්න යනවා ලෝකයේ ආලෝකය. The light of the world is Jesus Christ our Lord. අපේ මේ ලෝකේ සත්‍ය වූ ආලෝකය නම් අපේ ස්වාමී වූ ජේසුස් වහන්සේ තමයි මේ ලෝකේ මිනිස්යාගේ ආලෝකය. And this is what he says in John 8:12. මේ දේ තමයි ජේසුස් වහන්සේ ශුද්ධ යෝහන් 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 පවසන්නේ. John 8:12. When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. ශුද්ධ යෝහන් 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි පදයේ බැවින් යේසුස් වහන්සේ නැවත ඔවුන්ට කතා කරමින් මම ලෝකයේ ආලෝකය මානුව එන්න අන්ධකාරයේ නොහැසිරී ජීවනයේ ආලෝකය ලබන්නේ යයි කීසේක. Amen. The light of the world is not the sun because Jesus created the sun. මක්නිසාද ලෝකයේ ආලෝකය අපිට පෙනෙන්නේ ඉර නෙමෙයි. නමුත් ජේසුස් වහන්සේ තමයි සත්‍ය වූ ආලෝකය. මක්නිසාද ජේසුස් වහන්සේ තමයි ඉරත් මාවුපුතණන් වහන්සේ. Jesus is here before the sun. ඒක නිසා ජේසුස් වහන්සේ මේ ලෝකයේ සිටියා ඉර තියෙන්න පෙර උන්වහන්සේ සිටියා. Amen. And when Jesus says I'm the light of the world, ජේසුස් වහන්සේ කියන විට මම ලෝකයේ ආලෝකය කියලා he speaks about his glory. උන්වහන්සේ මෙතන පවසනවා මෙතන අපිට දකින්න පුළුවන් උන්වහන්සේ තමයි මහිමය කියලා තේජස කියලා. But also he speaks more than that
about what he came to do. නමුත් උන්වහන්සේ ඊට වැඩිය පවසන උන්වහන්සේ මේ ලෝකෙට මොකක් කරන්නද ආවේ කියලා. Because Jesus came to bring life and light. නමුත් ජේසුස් වහන්සේ මේ ලෝකෙට ආවේ ආලෝකය දෙන්නත් ඒ වගේම ජීවනය දෙන්නත් උන්වහන්සේ මේ ලෝකෙට ආපු සත්‍ය වූ ආලෝකයයි. I mean, he came to bring hope to a hopeless and broken world. ඒ වගේම කැඩුණු මේ ලෝකෙට බලාපොරොත්තුවක් නැති මේ ලෝකෙට බලාපොරොත්තුවක් දෙන්න ජේසුස් වහන්සේ පැමිණියා. He came to set people free from sicknesses, from loneliness, even from death. ඒ වගේම උන්වහන්සේ මේ ලෝකෙට ආවේ මරණයේ ඉන්න අයට ගැලවීම එනම් ජීවනයට පැමිණෙන්නත් අන්ධකාරයේ බලාපොරොත්තුවක් නැති ආවේ වගේම රෝගීන් සුව කරන්න උන්වහන්සේ මේ පොළොවට පැමිණියා. I mean, even by his teaching, he came to set people free from ignorance. ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ ඉගැන්වීමේදී උන්වහන්සේ කියනවා කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නැති අයට ඒ අතහැරලා දාපු අයට බලාපොරොත්තුවක් දෙන්න ආවා කියලා උන්වහන්සේ. Ignorance about God, ignorance about the kingdom of God. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැනගන්න නැතුව සිටියා දේව රාජ්‍ය ගැන නොදැන සිටි අතහැරලා සිටිපු සෙනගක් වෙනුවෙන් උන්වහන්සේ ආවා. Ignorance about the way of salvation. ඒ වගේම උන් දැනගෙන සිටියේ නෑ නියම ගැලවීම මොකක්ද කියලා. Jesus came and sets people free from their sins. ජේසුස් වහන්සේ මේ පොළොවට පැමිණියා මිනිස්යාගේ පාප වලින් මිනිස්යාව නිදහස් කරන්න. I mean, and all these things that Jesus is bringing, they are rooted on his sacrifice on the cross. උන්වහන්සේ මේ සියලුම දේවල් රැගෙන ආව උන්වහන්සේගේ කුරුස පූජාව තුළින් මේ මිනිස්යාට අවශ්‍ය කරන සියලුම දේ ලැබෙන පිණිස. I mean, Jesus came to show the goodness, the love of God. ඒක නිසා ජේසුස් වහන්සේ මේ ලෝකෙට පැමිණියා දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය, කරුණාව, දයාව ලෝකෙට රැගෙන ජේසුස් වහන්සේ ආවා. He came to teach the truth උන්වහන්සේ ආවා සත්‍ය දේශනා කරන්න උගන්වන්න. and to take our punishment on him on the cross. ඒ වගේම අපිට ලැබිලා තිබිච්ච අපේ දඬුවම උන්වහන්සේ විසින් ගෙවන්න උන්වහන්සේ මේ ලෝකෙට පැමිණුණා කුරුසේ මතට. I mean, that is why he is the light of the world. ඒක නිසායි අපි මේ වචනේ කියන්නේ උන්වහන්සේ ලෝකේ ආලෝකය කියලා. And it's good for us to think ඒක නිසා හොඳයි යහපත් අපි ඒ දේ ගැන සිතන විට where we were before meeting Jesus. අපි කොහෙද සිටියේ මොනවාද අපි පැලඳගෙන සිටියේ ජේසුස් වහන්සේ වෙතට එන්න පෙර අපි කොහෙද හිටියේ. And if you have not met Jesus yet, think where you are now. ඒක නිසා තාම ජේසුස් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතයේ ගැලුම්කාරයා කියලා ඔබ හඳුනගෙන නැත්නම් ඔබම හිතලා බලන්න අද දවසේ ඔබ කොහේ ස්ථානයේද සිටින්නේ කියලා ජීවිතේ. Because without Jesus you walk in darkness. මතක තබා ගන්න ජේසුස් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතය තුල නැත්නම් ඔබ තාමත් අන්ධකාරයේ විදින කෙනෙක් කියලා. You have no direction. ඒක නිසා ඔබේ ජීවන මාර්ගය ඔබ යන විට ඔබට කිසිම ලකුණක් කිසිම දෙයක් නැහැ මාර්ගයක් නැහැ. And you stumble on all obstacles and you fall down. ඒක නිසා මේ මාර්ගයේ ජීවන ගමන කරන විට ඔබ හැමතිස්සෙම පීඩා නිසා ඔබ වැටෙන්න යනවා ඔබේ ජීවිතේ. And for all of us who have accepted Jesus, we were all like this. අපි ජේසුස් වහන්සේව මුණ ගැහෙන්න පෙර අපි මේ ආකාරයෙන් අපි අතරමං වෙලා සිටියා. That is why the word of God says in Ephesians 5:8. ඒක නිසායි එපීසි 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදයේ පවසන්නේ It speaks here to those that are Christian believers. මේ ස්ථානයේ පවසන්නේ කිතුණු ඇදහිලිවන්තයන්ට තමයි මේ ස්ථානයේ පවසන්නේ. Ephesians 5:8. එපීසි 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදය. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. වක්නිසාද වරක් නුඹලා අන්ධකාරයේ සිටින නමුත් දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ තුල ආලෝකයව සිටින්නාහුය. ආලෝකේ දරුවන් මෙන් හැසිරෙන්න. ආමේන්. I mean, when we believe in Jesus with all our hearts, අපි ජේසුස් වහන්සේ පිළිගත් විට අපගේ මුළුම හදවතින් when we repent from our sins, අපේ පාපයට අපි පසුතැවෙන මොහොතේදී when we invite Jesus in our life, අපේ ජීවිතවලට ජේසුස් වහන්සේට ආරාධනා කරපු අවස්ථාවේදී we experience a new birth, we become a new creation, අපි අලුත් මැවිල්ලක් වුණා අලුත් උත්පාදනයක් අපි ලබනවා. and we move from darkness into light. අපි අන්ධකාර රාජ්‍යයෙන් එන ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආලෝකයේ රාජ්‍යයට පැමිණුණා. We come to the light of Jesus. අපි ආවා ජේසුස් වහන්සේගේ ආලෝකයේ තුලට. And this means that God is expecting some response from us. ඒක නිසා මේ දෙයින් තේරුම් ගන්න දෙවියන් වහන්සේ අපේ යම් කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි විසින් කළ යුතු දෙයක්. Jesus wants to shine
through us to the world. ජේසුස් වහන්සේට අවශ්‍යයි අප තුලින් උන්වහන්සේගේ ආලෝකය ලෝකයට පැතිර යන්න. Do you have Jesus living in you? ඔබ තුල ජේසුස් වහන්සේ ජීවමානව වැඩ සිටිනවාද? When Jesus' desire is to shine to the world through you. ජේසුස් වහන්සේගේ එකම අභිප්‍රාය බලාපොරොත්තුව ජේසුස් වහන්සේගේ ආලෝකය ඔබ තුලින් ලෝකය හඳුනා ගැනීම. Amen. Do you remember Moses? ඔබට මතකද මෝසෙස් තුමාව? When he was in the presence of God, ඔව් දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ සිටින විට his face shined, ඔහුගේ මූණ ආලෝකය වුණා. was shining, and when he left, people could see his face shining. ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයෙන් ඉවත් වෙලා සෙනඟ වෙත්තට එන විට සෙනඟ දැක්ක දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ ආලෝකය ඔහුගේ මූණ තුල බැබලෙනවා. Well, you and I have the presence of Jesus in us. ඔව් ඇත්ත එහෙනම් ඔබ තුල ජේසුස් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ තිබෙනවා. ඔබ තුල ජේසුස් වහන්සේ ජීවමාන වැඩ සිටිනවා. And people must see the shining of us. ඒක නිසා මිනිස්සු දැකිය යුතුයි ජේසුස් වහන්සේගේ ආලෝකය ඔබ තුලින් නික්මෙනවා. මිනිස්සු දැකිය යුතුයි. Amen. 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 The light of the world lives in us. ලෝකයේ ආලෝකය අප තුල ජීවමානව තිබෙනවා. The question is, do people see his light shining to us? ප්‍රශ්නය තමයි අද ඔබේ ජීවිතය තුලින් මිනිස්සු දකින්නද ජේසුස් වහන්සේගේ ආලෝකය? That is why God says, arise, shine. ඒක නිසා දෙවියන් වහන්සේ පදේ පවසන්නේ නැගිටින්න බැබිල යන්න කියලා උන්වහන්සේ අපට පවසනවා. God does not say only, I am the light of the world. දෙවියන් වහන්සේ ජේසුස් වහන්සේ කියන්නේ නිකම්ම ලෝකයේ ආලෝකය විතරයි කියලා උන්වහන්සේ නතර කරන්නේ නැහැ. But he says something similar to you and me. ඒ වගේම උන්වහන්සේ අපටත් ඒ ආකාරයෙන්ම ඔබටත් මටත් මේ ආකාරයෙන් පවසන ඒ වගේ සමානත්වයේ To everyone who believes in Jesus and follows Jesus. උන්වහන්සේ මුළු හදවතින්ම විශ්වාස කරන උන්වහන්සේව අනුගමනය කරන කිතුණුවන්ට උන්වහන්සේ කියනවා. Let's go to Matthew chapter 5, verses 14 until 16. අපි බලමු ශුද්ධ මතෙව් 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 වෙනි පදයේ සිට 16 වෙනි පදය දක්වා. Matthew 5, 14 to 16. ශුද්ධ මතෙව් 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 සිට 16 දක්වා. Jesus is speaking here. මේ ස්ථානයේ ජේසුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා කතා කරනවා. 14. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. උඹලා ලෝකයේ ආලෝකය කන්දක් මුදුනේ තිබෙන නුවරක් සංගවන්ට නොහැකිය. ආමේන්. 15. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. 15 වෙනි පදයේ මිනිස්සුયો පහනක් දැල්වා කුළුණියේ යටනව පහන් රුක උඩ තබති. එවිට එහින් ගෙයි සිටින සියල්ලන් කෙරේ ආලෝකයේ බබලවයි. And verse 16. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. 16 වෙනි පදයේ එසේම මිනිසයා විසින් නුඹලාගේ යහපත් ක්‍රියා දැක ස්වර්ගයේ සිටින නුඹලාගේ පියාණන් වහන්සේට ගෞරවය කරන පිණිස නුඹලාගේ ආලෝකය ඔවුන් ඉදිරියේ බබලාවා. Amen. You are the light of the world, Jesus says to us. ජේසුස් වහන්සේ අද දවසේ කියනවා නුඹලා තමයි දැන් ලෝකයේ ආලෝකය කියලා. And as long as we strengthen our relationship with Jesus, then our light shines. ඒක නිසා මේ ආලෝකය වැඩි වෙන්න යනවා. අපි ජේසුස් වහන්සේ සමග තිබෙන සම්බන්ධතාවය වැඩි වෙන විට අපේ ආලෝකය උන්වහන්සේගේ ආලෝකය අප තුල වැඩි වෙන්න යනවා, බැබලෙන්න යනවා. Amen. Also remember, it is not your light or my light that shines, but we reflect the life of Jesus. The light of Jesus. ඔබගේ මගේ ආලෝකයක් නෙමෙයි මේ ස්ථානයේ ඔබ මා තුල තිබෙන්නේ. මතක තබා ගන්න ජේසුස් වහන්සේගේ නියම ආලෝකය උන්වහන්සේ දීපු ආලෝකය තමයි ඔබ මා තුල තිබෙන්නේ. As God's people, we are the reflection of his light to the world. ඒක නිසා අපි සිටින්න යනවා මනුස්ස හැටියට කිතුණුවන් හැටියට ජේසුස් වහන්සේගේ ආලෝකයව අපි සිටින්න යනවා. Every night we can see the moon on the sky. අපිට දකින්න පුළුවන් රාත්‍රිවල ආකාශයේ හඳ තිබෙනවා. Do you know that the moon has no light of its own? ඔබ දන්නවද ඒ හඳ විසින්ම ආලෝකයක් නැහැ කියලා? But what does the moon do? මොකද්ද නමුත් හඳ කරන්නේ? It continues to move around the sun. ඒක මොනවද කරන්නේ? හඳ ගමන් කරන්න යනවා ඒ ඉර වටා. It receives the light of the sun
ඒක ඒ හඳ ඉරෙන් ආලෝකය ලබා ගන්නවා. and then it reflects it. And that's why we see the moon in the night. ඊට පස්සේ ඉරෙන් ආලෝකය හඳ ලබාගෙන හඳ විසින් ආලෝකය ප්‍රකාශ කරනවා ලෝකෙට. ඒක නිසායි අපට ආකාශයේ දකින්න පුළුවන් හඳ තුල ආලෝකය තිබෙනවා. And we as God's people, we must receive the light and then reflect the light to the world. ඒක නිසා අපි කිතුරුවක් හැටියට දෙවියන් වහන්සේගෙන් ජේසුස් වහන්සේගෙන් ආලෝකය ලබාගෙන අපිට දීපු ආලෝකය ලෝකයට පෙන්විය යුතුයි. Amen. 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 Now, when we say that we are the light of the world, අපි කියන විට අපි ලෝකයේ ආලෝකය කියලා it speaks about our influence, our work in this work, our function in this work. ඒ වගේම අපි ආලෝකය කියලා කියන විට අපි දැනගත යුතුයි අපිට කරන්න තියෙන දේ අප මොනවාද මේ ලෝකේ කරන්න කියලා. And if we live following the Lord, following His word, then we will have a great impact on the world. ඒක නිසායි වචනය තුල අපි උන්වහන්සේගේ වචනයට කීකරුව අපි උන්වහන්සේගේ ආඥා ආරක්ෂා කරමින් සිටිනවා නම් අපි ඊට බලවත් ලෙස අපි බැඳෙන්න යනවා උන්වහන්සේට. ඒ වචනේ සත්‍ය වෙන්න යනවා. Do you want to have a great influence, a great impact on the people around you? ඔබට ඕනද ඔබ වටා සිටින සෙනගට ඊට අවධානයක් වෙන්න නම් ඔවුන්ට බලපෑමක් වෙන්න ඔබට අවශ්‍යද ඔබේ ජීවිතේ? Then follow the Lord and let your light shine. ඒක නිසා අපට එහෙම අවශ්‍ය නම් ඒ සෙනගට ඔබේ ආලෝකය ඔබට දීපු ආලෝකය දකින්න උන්වහන්සේට සම්බන්ධ වෙන්න උන්වහන්සේගෙන් ආලෝකය ලබා ගන්න එවිට පුළුවන් ඔබට මේ දේ කරන්න. Jesus says, you are the light of the world. ජේසුස් වහන්සේ ඔබට මට කියනවා ඔබයි ලෝකයේ ආලෝකය කියලා. This is something that will make us rejoice for the blessing of the position that Jesus has given us. ඒක නිසා අපි ප්‍රීතිය විතු කාරණයක් මක් නිසාද ඔබට මට අද දවසේ ලැබිලා තිබෙන මේ දේ න ජේසුස් වහන්සේ ඔබට මට දී තිබෙන මේ ආලෝකය නිසා ප්‍රීතිය නිසා අපි ප්‍රීතිය විය යුතුයි. But Jesus did not say this only to tell you about your position in Him, your position in the world. උන්වහන්සේ නමුත් මේක කියන්නේ අපිට ටිකක් තත්වයක් දෙන්න විතරක් නෙමෙයි මේ ආලෝකය දීලා තිබෙන්නේ මේ ආලෝකය නිකන් ඔබට විතරක් නෙමෙයි ඒක කියනවා. But He said this in order to understand that we have a great responsibility for that. ඒ වගේ මේ ආලෝකය ලැබුණාම අපිට ඊටා මහත් වගකීමක් තිබෙනවා ඒ ආලෝකයේ එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ක්‍රියා කරන්න. Yes, we are the light of the world. It's a blessing, but it's a big responsibility. ඔව් අපි තමයි ලෝකයේ ආලෝකය. ඒක ඇවිල්ලා ඊට ආශිර්වාදයක්. නමුත් ඒක ඊට මහත් වගකීමක් හැටියට අපි කළ යුතු දෙයක්ව තිබෙනවා. The world must see God in us and through us, through the light we show around. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම උන්වහන්සේ අපට දීපු ආලෝකය ඔබ තුලින් ලෝකයා දැකිය යුතුයි අනිවාර්යයෙන්ම. Amen. Amen. In the United States of America, one of the most famous presidents ඒක නිසා ඇමරිකා දේශයේ ඊට ප්‍රසිද්ධ ජනාධිපති කෙනෙක් was a man called Abraham Lincoln. ඔහුගේ නම ආබ්‍රහම් ලින්කන් කියලා සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. He lived about 160 years ago. අවුරුදු 160කට පෙර ඔහු ජීවත් වුණා. And because he was one of the best presidents in America, ඔහු ඊට ප්‍රසිද්ධ හොඳ ඇමරිකාවේ ජනාධිපතිවරයෙකු හැටියට සිටියා. the government took his house and made it into a museum. ඔහු අරගෙන මියුසියම් විදියට ඔහුගේ නිවස අරගෙන සෑදුවා. And they have put many lights outside and inside. ඒ වගේම ඒ ගොඩාක් එළියේ ලයිට් දැම්මා. ඒ වගේම ඇතුළේ ආලෝකය දාලා ගොඩාක් ලස්සනට ඔහුගේ නිවස සෑදුවා. And that house shines. ඒ නිවස ඒ දේ නිසා ගොඩාක් ආලෝකයව තිබෙනවා නම් බැබලෙනවා. One day a visitor came with his young daughter to see the place. එක දවසක් ආවා නරඹන්න දියණියක් එක්ක මිනිසෙක් ඒ නිවසට. The father explained to the daughter about this great president. ඒ පියා දියණියට කතා කරමින් සිටියා දැනුවත් කරමින් සිටියා මේ ජනාධිපති කොච්චර හොඳ ජනාධිපති කෙනෙක්ද කියලා. Who lived 160 years ago. ඒ ජනාධිපති ජීවත් වෙලා සිටියා අවුරුදු 160කට පෙර. And they were going to visit the place the following day. ඊට පස්සේ ඔවුන් වෙන එන දවස්වල තවත් තැනකට ගමන් කරමින් සිටියා. And in the night they were walking outside. ඔවුන් අන්ධකාරයේ රාත්‍රියේ ගමන් කරමින් සිටියා කි ස්ථානයක. And the girl saw all these lights in the house. මේ දියණිය දැක්කා අර ගෙවල් වල තිබිච්ච අනිත් ආලෝකයේ ලයිට් දැක්කා. And she asked her father, ඊට පස්සේ ඇය පියාගෙන් ඇසුවා has this President Abraham Lincoln
forgot to switch off the lights. ඊට පස්සේ හැවුවා මේ ආබ්‍රහම් ලින්කන් මේ ජනාධිපතිවරයාට අමතකුණාද ලයිට් ඔෆ් කරන්න. Why are the lights still on even after his death? ඇයි ඒ ජනාධිපති මැරිලා ඉවර වෙලාත් ඒ ගෙදර ලයිට් ඔෆ් කරලා නැත්තේ? ඕන් එකේ තියෙන්නේ ඇයි? Well, I want to tell you that we as Christians must shine when we live, and when we go from this world, our light to still be around. ඒක නිසා කිතුණුවක් හැටියට දේවගැත්තම අපි ධෛර්යමත් කරනවා. කිතුණුවක් හැටියට අපි මේ ලෝකේ අතහැරලා ගියත් අපි තුල තිබුණේ ආලෝකය වැබලෙන්න ඉඩ හරින්න කියලා නෝ ඔබේ ජීවිතයේ ජේසුස් වහන්සේ සම්බන්ධව කරපු ආලෝකයේ කාරණාවල් ගැන. Amen. As we live to be a good witness with our life, with our words to people, to be light around us. ඒක නිසා අද දවසේ අපි කිතුණුවක් හැටියට මිනිස්යන්ට යහපත් දේවල් කරනවද හොඳ දේවල් කරමින් ආලෝකයේ ජීවත් වෙනවද ලෝකයට පේන්න. But even when we leave from this world, people will remember your light and my light. නමුත් අපි මේ ලෝකයේ අතහැරලා අපි මැරුණාට පස්සේ මිනිස්සුયો කියන්නේ යනවා අර මිනිස්සයා කරපු ආලෝකය අර මිනිස්සයාගේ තුල තිබුණු ආලෝකය ගැන කතා කරන්න යනවා. Amen. Amen. In the old times, people were using lamps with oil. There was no electricity. පරණ කාලේ මිනිස්සුયો ඔවුන් අර ලාම්පු වගේ පහන් පත්තු කරා. Have you seen a lamp working, operating with oil? Yes. Yes. There is a place where you put the oil. ඒ ඔබ දැකලා තියෙන ලාම්පු වගේ පත්තු කරන ඒවා දැකලා තියෙනවා. ඒ පහන් වලට තෙල් දානවා ඔබ දන්නවා. And then there is a wick. ඊට පස්සේ එතන තියෙනවා තිරේ වගේ එළියට එනවා. තිරේ තිබෙනවා මේ පහන දල්වන්න. Part of it is in the oil and part of it is outside. ඒ වගේම ඒ තිරේ භාගයක් තෙල් වලට තිබෙනවා. ඊට පස්සේ උඩින් ඒ පත්තු කරන්න පුළුවන් විදිහට තිබෙනවා. And that wick, on the top, it gives the light. ඒ උඩ පත්තු කරන විට උඩින් ආලෝකය බැබලෙන්න යනවා. ආලෝකය උදා වෙන්න යනවා. When we put fire on it. අපි ගින්න පෙට්ටියකින් ගිනි පුරා ගන්න විට අපි පහන පත්තු කරන පහන පත්තු වෙන්න යනවා. So, thinking of that, we as Christians, බහිතල බලන්න අපි කිතුණුවන් හැටියට if we want to keep our light burning, our light shining, our lamp burning, අපිට ඕන නම් අපේ කිතුණු ජීවිතේ ආලෝකයේ උදා වෙමින් එක බැබලීමෙන් තිබෙනවට අපිට අවශ්‍ය නම් we need oil. අපිට අවශ්‍යයි ඒ තෙල්. The oil is the Holy Spirit. ඒ තෙල් තමයි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ. We need the oil, the Holy Spirit, the power of God to help us shine. ඒක නිසා අපිට අවශ්‍යයි මේ ආලේපේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ බලය අපිට අවශ්‍යයි අප තුලින් ආලෝකයේ බැබලෙන උන්වහන්සේගේ බලය අවශ්‍යයි ප්‍රථමයෙන්. But we need also a wick. ඒ වගේම අපිට තිරය අවශ්‍යයි. The wick is our heart. ඒක තමයි අපේ හදවත තමයි ඒ පහනේ තිරය. And our heart must be immersed in the oil in order to give light. ඒක නිසා අපේ හදවතේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ බලයට ආලේපයට බැඳිලා තිබිය යුතුයි ආලෝකය අප තුලින් ලෝකයට යන්න. Amen. Amen. When you have a deep relationship, a deep fellowship with God, your heart is immersed in the Holy Spirit and you can give light. ඒක නිසා අපේ සම්බන්ධතාවයේ දෙවියන් වහන්සේ සමග තිබෙනවා නම් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට බැඳී තිබෙනවා නම් අප තුලින් අපේ හදවත තුලින් අපේ ජීවිතය තුලින් ආලෝකයෙන් නික්මෙන්න යනවා. Amen. So work in on your fellowship with the Lord. Come closer to the Lord and more light will shine. ඒක නිසා ඔබේ ජීවිතේ ඔබ දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ඇවිල්ලා බැඳෙන්න ජේසුස් වහන්සේට තව ලං වෙන්න එවිට ඔබ තුලින් ආලෝකය උදා වෙන්න යනවා. Amen. Amen. Now people will see your light. ඔව් මිනිස්සු දකින්න යනවා ඔබ තුල තිබෙන ආලෝකය. And because of that, some will believe and some will run away from you. ඒ ආලෝකයේ තිබෙන නිසා පංගුවක් අය විශ්වාස කරලා අදාහ ගන්න යනවා. පංගුවක් අය අදාහ ගන්න නැතුව ඔබ තුලින් අහකට යන්න යනවා. Don't think immediately everybody is going to believe. ඔබ හිතන්න බෑ එකපාරම ඔබ කතා කරන විට ඒ සෙනග සියල්ලෝම උන්වහන්සේව අදාහ ගන්නවා කියලා එකපාර. Do you know that there are people that they don't like the light? ඔබ දන්නවද මිනිස්සු ඉන්නවා ඒ මිනිස්සු ආලෝකයට කැමති නැහැ කියලා? When you are walking out in the woods, in a forest, in one place, in the countryside, ඔබ කලාවල් වල අන්ධකාරයේ රටවල එළියෙන් ඔබ ගමන් කරන විට අන්ධකාරයේ and you move a big stone, ඔබ ලොකු ගලක් අයින් කරනවා you will see
many insects and worms running away when you move that stone up. ඒක නිසා කියන්නේ වත් එක ඒක කැලාවක් වගේ ඔබ යන විට ලොකු ගලක් තිබ්බම ඒක අයින් කරපුවම ඔබට දකින්න පුළුවන් ගොඩාක් සත්තු හැංගිලා ඉඳලා ගල අයින් කරපුවම ආලෝකය නිසා උන් එහාට මෙහාට දුවනවා. They are not running away because they are afraid of you. ඔව් දුවන්නේ ඔබට බය නිසා නෙමෙයි ස්ථානේ. They run away because they don't like the light. ඔව් දුවන්නේ යන්නේ ඔබට බය නිසා නෙමෙයි ඔව් ආලෝකයට කැමති නැති නිසා. They want to remain in darkness. ඔව් කැමති අන්ධකාරයේම නතර වෙලා සිටින්න. Now it's the same with people. මේ ආකාරයෙන්ම තමයි මිනිස්සුයෝ. They don't like the light of Jesus. ඔව් කැමති නැහැ ජේසුස් වහන්සේගේ මේ ආලෝකයට. People reject this light because they have a dark and sinful heart. ඒ මිනිස්සු ජේසුස් වහන්සේගේ ආලෝකයේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා මක් නිසාද? ඔවුන් කැමති ඒ පාපයෙන් පිරුණු ලෝකයට පාපයට ආදරෙයි. And those who live in darkness, they don't want their evil actions to be exposed in the light. ඒක නිසා ඒ ආලෝකයට කැමති නැති අය ඔවුන් කැමති නැහැ ඔවුන් තුල තිබෙන යක්ෂයාගේ ක්‍රියාවල් යක්ෂයාගේ ක්‍රියාවල් ආලෝකයේ කරුණු කොටගෙන එළියට එනවට. They trust only themselves. They cannot allow themselves to trust Jesus. ඔවුන් කෙරෙහිම විශ්වාසය තබාගෙන සිටිනවා. ඔවුන් කැමති නැහැ ඔවුන්ගේ විශ්වාසය ඇදහිල්ල ජේසුස් වහන්සේ මත තබන්න. So expect when your light shines that a number of people will go away from you. ඒක නිසා මතක තබන්න ඔබගේ ආලෝකයේ බැබලෙන විට සෙනග ඉදිරියේ ගොඩාක් සෙනග ඔබ ඉදිරියෙන් අහකට යනවා කියලා මතක තබා ගන්න. But pray that the Holy Spirit will convict them and they will desire to move from darkness to light. ඒක නිසා ඔබ මේ මොහොතේදී යාඥා කරන්න ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට ඔවුන්ගේ හදවත් ආත්ම හරවන්න කියලා ඒ දේ කරුණු කොටගෙන අන්ධකාරයෙන් ආලෝකයේ රාජ්‍යයට ඔවුන් පැමිණෙන්න යනවා. Amen. 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 So we must shine the light. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම උන්වහන්සේගේ ආලෝකය අප තුල බැබිලිය යුතුයි. Jesus says a city cannot be hidden. A city on the hill cannot be hidden. ජේසුස් වහන්සේ කියනවා කන්දක් මුදුනේ තියෙන නුවර සංගවන්න බෑ කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. And you don't take a light and you put it under a bowl. ඒක නිසා ඔබගේ පහන පත්තු කරලා ඔබ යටින් තබන්න යන්නේ නැහැ මේසේ යටින් වගේ තබන්න යන්නේ කුළුනේ යටින්. Now this means that Jesus does not want you and me to isolate ourselves as a church and as persons. ඒ නිසා උන්වහන්සේට අවශ්‍ය නැහැ උන්වහන්සේ දීපු ආලෝකයේ සංගවලා තබනවට අපි කවුරුත් උන්වහන්සේ කැමති නැහැ. Jesus does not want us to hide ourselves in this building. උන්වහන්සේට අවශ්‍ය නැහැ ඔබේ මගේ ජීවිතයේ මේ සභාවට ඇවිල්ලා මේ බිල්ඩින්ග් සංගවිලා සිටිනවට උන්වහන්සේ කැමති නැහැ. And feel superior than others. Oh, we are blessed. We are the light. අනිත් අයට වඩා අපි කියනවා අපි ආශිර්වාද ලද්දායි කියලා අපි කියනවා අපි ඊට ආශිර්වාද ලද්දෝ කියලා නිකන් කියනවාට විතරක් කැමති නැහැ උන්වහන්සේ. If you are going to fulfill the purpose God has called you, people must see your light. ඒක නිසා දෙවියන් වහන්සේ කැඳවපු ඒ කාරණාව ඔබ තුල සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන නම් ඔබ විසින් උන්වහන්සේගේ ආලෝකය අනිත් ආයත ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. Amen. We must be seen by people if we are going to fulfill our purpose. ඒක නිසා අපි දැකිය යුතුයි මිනිස්යන්ව අප තුලින් අපි දැකිය යුතුයි අපගේ ආලෝකය අප තුල සම්පූර්ණ වෙලා තිබෙනවා නම්. Amen. Can others see what God is doing in your life today? අද දවසේ මිනිස්යන්ට පුළුවන් ද දකින්න ජේසුස් වහන්සේ ඔබ තුල තිබු ආශිර්වාද ආලෝකය සෙනගද දකින්නවද ඔබ තුලින්? Can people see what God has done in your life before? දෙවියන් වහන්සේට මිනිස්යන්ට පේනවද දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතය තුල කරපු බලවත් දේවල් මිනිස්සුયો දකින්නවද ඔබේ ජීවිතය තුලින්? Because if people cannot see the evidence of God's work in our life, they will have no reason to go back to God. ඒක නිසා අද දවසේ දෙවියන් වහන්සේ කරපු බලවත් හාස්කම් පුදුම දේවල් ඔබේ මගේ ජීවිතය තුලින් දකින්නේ නැත්නම් ඒ කාරණාවල් මිනිස්සුયો අනිවාර්යයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේ වෙතට පැමිණෙන්න යන්නේ නැහැ මිනිස්සුયો දැනගන්න යන්නේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේව. You understand? That's why Jesus says, let your light shine. ඒක නිසා ජේසුස් වහන්සේ කියන්නේ ඔබගේ ආලෝකය බැබලෙන්න ඉඩ හරින්න කියලා ජේසුස් වහන්සේ කියනවා. Amen. Now, the sad thing, and if we are honest, we can examine ourselves. ඒ කනගාටුවට පත්වන දේ නම් අපි හැම කෙනෙක්ම අපි අවංකවම සිතලා බලනවා මේ දේ ගැන. Is that we Christians either we hide our light
අපි කිතුරුවන් හැටියට අපේ ජීවිත අපි සංගවාගෙන සංගවල තබන අපේ ජීවිතය or we make our light dim. නැත්නම් අපේ ආලෝකය අපි නිකන් එක ඩීම් කරනවා කියන්නේ බාගෙට පත්තු කරලා තිබෙනවා. Let us see these two things because I believe they are important. මේ කාරණා දෙක අපි බලමු මිතා වැදගත් කියලා දේවගත්තුමා හිතන මේ කාරණා දෙක. God says to not hide the light. ජේසුස් වහන්සේ කියනවා ඔබගේ ආලෝකය සංගවාගෙන සිටින්න එපා කියලා. Let us see again Matthew 5:15. අපි බලමු සුද්ධ මතෙව් 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි පදේ නැවත. Jesus says, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. සුද්ධ මතෙව් 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි පදේ මිනිස්සු පහනක් දැල්වා කුළුණියේ යටනව පහන් රුක උඩ තබා එවිට එයින් ගෙයි සිටින සියල්ලන් කෙරේ ආලෝකයේ බබලවයි. Now, Jesus says, ජේසුස් වහන්සේ පවසනවා you are the light, ඔබයි ආලෝකය. and he says, this light, උන්වහන්සේ කියනවා මේ ආලෝකය you don't cover it. උන්වහන්සේ කියනවා මේ උන්වහන්සේ දීපු ආලෝකය ඔබ සංගවා ගන්න එපා කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. The light must shine. ඒ ආලෝකය අනිවාර්යෙන් බැබලිය යුතුයි. You see? We cannot hide it. And many of us are hiding our light. නමුත් ගොඩාක් ඔබට පේනවා ඒ ආලෝකය හංගවගෙන සිටින්න බෑ. නමුත් ගොඩාක් වෙලාට අපි හංගගෙන සිටිනවා ඒ ආලෝකය. I don't have a bowl, but I have a bag here and still can hide the light. බෝල් එකක් වගේ නෑ වාදනයකින් ඒක වහන්න. නමුත් ඒ උරේ තුලින් දේවගත්තුමා කවරේ තුලින් වහලා තිබෙනවා. What is this bag? What is the bowl? මොකද්ද මේ බෑග් එක? මොකද්ද ඒ වාදනය? That hide our light. අපිට දීපු ආලෝකයේ සංගවගෙන සිටින අපි. Let me give you some examples. ඊට ඔබට උදාහරණයක් කියන්න. Hypocrisy. ඒකට කියනවා ආත්මාර්ථකාමිකම. You say one thing, you appear spiritual to the people, but when they see your life, you do exactly the opposite. ඒක නිසා ඔබ පෙන්නනවා ඔබගේ ධර්මිෂ්ඨකම ඔබේ මුඛයෙන් එකක් කියනවා නමුත් ඔබේ සැබෑ ජීවිතයේ දකින්න විට දැනගන්න යනවා ඔබ කවුද කියලා. This means you cover the light. ඒකේ තේරුම තමයි ඒ ආලෝකය ඔබ සංගවගෙන සිටිනවා. Fear. බය. Fear is the opposite of faith. ඒක නිසා බය කියන එක ඇදහිල්ලට විරුද්ධව තිබෙනවා. Do you remember Peter the night that Jesus was arrested? ඔබට මතකද පේතුරුතුමා ජේසුස් වහන්සේව අල්ලගත්ත රාත්‍රියේ? He went to the house of the high priest. ඔහු ගියා එතන පූජකයාගේ ස්ථානයට ගියා නිවසට ගියා. And he had fear from the words of a servant girl. ඒක නිසා ඒ එතන වැඩ කරපු ස්ත්‍රියක් සිටියා. ඒ වචන වලට ස්ත්‍රිය කතා කරපු ඒ වැඩකාරී කතා කරපු ඒ වචන වලට පේතුරුතුමා බය වුණා. At that time, he covered his light. ඒකේ වෙලාවේදී ඔහු මොනවාද කරේ? ඒ ආලෝකයේ උන්වහන්සේ දීපු සංගවගෙන සිටියා. Other things that can cover your light and my light. ඒ විවිධාකාර අනිත් දේවල් කරුණු කරගෙන ඔබට මට දීපු ආලෝකයේ වසල තබන්න පුළුවන්. Worldliness, compromise. ඒ වගේම ලෝකයේ දේවල් වලින් විවිධාකාර දේවල් වලින් සිතුවිලි වලින්. Rudeness in our behavior. ඒ වගේම ආත්මාර්ථකාමිකම අපි ජීවත් වෙන ආකාරයට අපේ ජීවන රටාව අනුව. If you are not gentle, if you are not polite, you cover your light. ඔබ කරුණාවන්ත නැත්නම් දයාව නැත්නම් ඔබ මේ වගේ ආකාරයට ඔබට පුළුවන් ආලෝකයේ සංගවල තබන්න. Self-righteousness. ඒ වගේම ඔබ Self-righteousness. You think you are right and everybody is wrong. ඒකේ තේරුම තමයි ඔබ හිතනවා ආත්මාර්ථකාමීකම ඔබ හරි අනිත් අය වැරදි කියලා. A lack of joy. ඒ වගේම ඔබ තුල තිබෙන ප්‍රීතිය සංගවගෙන තිබෙනවා. Do your friends see you as a joyful Christian, or they see you as a complaining and murmuring all the time? ඔබ වටයින දකින්නද ඔබ ප්‍රීතිමත් කිතුණෙක් කියලා නැත්නම් ඔබ හැමතිස්සෙම කොඳුරන කෙනෙක්ව සිටිනවද? If you do like this, you cover your light. ඔබ මේ දේවල් කරනවා නම් ඔබට දීපු ආලෝකය ඔබ සංගවගෙන සිටිනවා. So, examine your life and let the Holy Spirit show you which is the bag or the bowl that is covering your light today. ඒක නිසා අද දවසේ ඔබ සෝදිසි කර බලන්න මේ ජීවිතේ
සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඉඩ හරින්න ඒ ආලෝකයේ සංගවගෙන තිබෙන දේ මොකද්ද ඔබ විසින් වසලා තිබෙන දේ මොකද්ද කියලා. And whatever God shows you, do the necessary changes. ඒක නිසා උන්වහන්සේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබට මඟ පෙන්වනවා නම් ඒ අවශ්‍ය කරන දේවල් ඔබ කරලා ඔබේ ආලෝකය බබලවන්න. Amen. Amen. Now the second problem is that our light can dim. දෙවෙනි කාරණේ තමයි අපේ ආලෝකය පුළුවන් ද ඒක භාගයටපත් වෙලා තිබෙන්න. It's less light now. Yes. ආලෝකය අඩු වෙලා. Now it's full light. දැන් ආලෝකය වැඩි වෙලා තිබෙනවා. Now it's little light. Light dims. දැන් ලයිට් ටිකක් භාගයටපත් කරලා තිබෙනවා. That means you don't reflect the full light that Jesus gives you. ඒක නිසා උන්වහන්සේ දීපේ නියම ආලෝකය ඔබ තුලින් නික්මෙන්නේ නැහැ. The amount of light we reflect depends on our close, how close is our relationship with Jesus. මේ ආලෝකය බැබලෙන්න යන්නේ ජේසුස් වහන්සේ සමග තිබෙන සම්බන්ධතාවය කොයි ආකාරයෙන්ද තියෙන විදිහට තමයි ආලෝකය අප තුලින් නික්මෙන්න යන්නේ. If you have a close relationship, your light will shine and it will not dim. ඔබ ජේසුස් වහන්සේ තුල ළඟින් සම්බන්ධතාවය තිබෙනවා නම් ඔබේ ආලෝකය මේ වගේ භාගයටපත් වෙන්න යන්නේ නැහැ, බැබලෙන්න යනවා. But the problem, many of us are not hot, they are lukewarm. ඒක නිසා අද ගොඩාක් අය පත් වෙලා වගේ පේනවා නමුත් ගොඩාක් ඇල් මැරි තිබෙනවා. And you can see that many times from the way you speak or the way you behave when you get angry. ඔබට පුළුවන් ඒ දේ දකින්න ඔබේ ජීවිතය තුළින්ම ඔබ කතා කරන විට ඔබ තුලින් ඔබට තරහ යන විට ඔබට දකින්න පුළුවන් ඔබේ ආලෝකය කොයි වගේද තියෙන්නේ කියලා බැබලෙන්නේ කියලා. And people can see that your light goes down if you get angry and you are out of control. මනුස්සයන්ට දකින්න පුළුවන් ඔබට තරහ යන විට ඔබගේ ආලෝකය ඔබ තුලින් බැබලෙන්න යන්නේ නැහැ. ඔබ ආලෝකය නැතුව ඔබ ජීවත් වෙනවා කියලා මනුස්සයෝ දකින්න යනවා. Many times we are like mobile telephone Christians. අපි ගොඩාක් වෙලාවට ටෙලිෆෝන් එකේ හරියට මොබයිල් කිතුනෝ වගේ සිටිනවා. Do you all have a mobile telephone? The answer probably will be yes. අපි හැම කෙනෙක්ටම ෆෝන් එකක් තිබෙනවද? උත්තරේ ඔව්. හැම කෙනෙක්ටම ටෙලිෆෝන් එකක් තිබෙනවා, මොබයිල් එකක්. Because I hear mobile telephones ringing during the service. අපිට දේවගතවට පුළුවන් අපි රැස්වීම තිබෙන වෙලාවේ ආඥාව තිබෙන වෙලාවක පවා ටෙලිෆෝන් ඇහෙනවා. Before the service or after the service. ඒ පටන් ගන්න පෙර පසු අපිට ඇහෙනවා ටෙලිෆෝන්. Now, when you have a mobile telephone and you are here in the city, ඔබ ටෙලිෆෝන් එකක් තියෙන විට ඔබ නගරයේ සිටිනවා නම් the signal you get is crystal clear. ඔබට හරියටම නියමටම ඔබට පුළුවන් සිග්නල් ලබා ගන්න. You hear the person clearly and they hear you clearly. ඒ කියන්නේ සිග්නල් හොඳට ලැබෙනවා. ඒක නිසා කතා කරන කෙනාගේ හඬ ඔබට ඇසෙනවා, ඔබේ හඬත් ඔහුට ඇසෙනවා. If you go out in the countryside to a village, ඔබ යනවා නම් ගම් ප්‍රදේශවලට ඔබ යනවා නම් you may have signal, but many times you don't understand what the other person is saying because it's not clear. ඔබට ඇහෙනවා අනිත් මිනිස්සයා කතා කරන එක නමුත් හරියට පැහැදිලිව ඇහෙන්නේ මක් නිසාද ඔබ නගරේ නෙමෙයි සිටින්නේ විලේජ් එකක සිටින නිසා. The problem is not with the voice of the other person speaking, the problem is with the signal coming to your telephone. ඒක තේරුම අනිත් කෙනා හරියට පැහැදිලිව කතා කරන්නේ නැති නිසා නෙමෙයි ඔබට සිග්නල් නැති නිසා ඔබේ මොබයිල් එකට. And if you go up on the mountains, you may find out that you try and speak, but there is no signal. Nobody hears you and you can hear nobody. ඒ වගේම ඔබ ගම් ප්‍රදේශවල කඳු කරේට වගේ යනවා නම් ඔබ ඒ තැන් වලට ගියාම ඔබට සිග්නල් නැතුව යනවා. ඔහු කතා කරන එකත් ඔබ කතා කරන එකත් හරියට සම්බන්ධ වෙන්න යන්නේ නැහැ. Now we Christians many times are like the mobile telephones. හරියට අපි ගොඩාක් හිතනවා හරියට ටෙලිෆෝන් එකේ හිතනවා වගේ. When we have a close relationship with the Lord, the signal is clear, our light shines. ඒ කියන්නේ අපි උනාසේ සමග සම්බන්ධතාවයේ ලං වෙලා තිබෙන විට අපේ ආලෝකය බැබලෙන්න යන උනාසේගේ ආලෝකය අප තුලින් බැබලෙන්න යනවා. But many times we allow the cares of this life ගොඩාක් වෙලාවට අපි මේ ජීවිතය ගැන ගොඩාක් වෙලාවට සලකන විට ඒ ගැන ගොඩාක් වෙහෙස දරන විට to keep us away from prayer, අපි යාඥාවල් අපි හරියට කරන ඒවා අපි අතහැර දමන විට to keep us away from studying the word of God, අපි ඒ දේ වචනේ හරියට ඉගෙන ගන්න නැතුව කියවන්න නැතුව සිටින විට to keep us away from hearing the voice of God, අපි උන්වහන්සේගේ හඬට සවන් දෙන්නේ නැතුව සිටින විට to keep us away from coming to church,
අපි සභාවට එන්නතු අතහැරන විට and then your light becomes dim, ඊට like පස්සේ this. ඔබගේ ආලෝකය ඩිම් වෙන්න යනවා නම් අඩු වෙන්න යනවා ඔබගේ ආලෝකය. But then there are some times that we allow the sin to grow, especially the secret sin, to grow inside us. ඒ අතරතුරේදී අපිට පේන්නේ නැති වුණාට අපිට දැනෙන්නේ නැතුණාට පොඩි පොඩි පාප අප තුල වර්ධනය වෙන්න යනවා. පාපේ අප වටායින් යනවා. And that is when our light goes off. ඊට පස්සේ එකපාරම අප තුල තිබිච්ච ආලෝකය වැහෙන්න යනවා. So, today, you are in one of these three conditions. ඔබ කොයි ස්ථානයේද සිටින්නේ කොයි තත්ත්වයේද සිටින්නේ මේ කාරණා තුන අතර තුල How bright is your light? ඔබගේ ආලෝකය කොයි ආකාරයෙන්ද බබලෙන්නේ? Are you shining in the brightness of the light that Jesus gives you? ඔබ ජේසුස් වහන්සේ දීපු ආලෝකය ඔබ තුල බබලෙමින් තිබෙනවද? Is there something in your life that is blocking the light? ඒ වගේම ඔබ තුල යමක් තිබෙනවද ඒ දෙන ආලෝකය නතර කරන්න? Are there clouds of sin or disobedience in your life? ඒ වගේම වලාකුළු වගේ තිබෙනවද ඔබේ ජීවිතය අකීකරුකම් ඒ වගේම පාප නිසා ආලෝකය බබලෙන්නේ නැතුව තිබෙන්න? Spiritual sleeping. ඒව නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ආත්මීක ලෙස ඔබ නිදාගෙන සිටිනවද? These clouds may cover your light. ඒක නිසා මේ වගේ දේවල් තිබෙනවා නම් මේවා අන්ධකාර වලාපටල දේව ආලෝකයේ වසා තබන්න මේවට පුළුවන්. And you need to remove these clouds. ඒක නිසා නමුත් ඔබට තිබෙනවා කරුණාව මේ වලාකුළු මේ අන්ධකාරය පහ කරන්න මේ ජීවිතේ. I mean, let your light shine. ඒක නිසා ඉඩ හරින්න ඔබගේ ආලෝකය බබලෙන්න. Do you know that the world, although they reject Jesus, they are hungry and expecting to see through Christianity, to see the kingdom of God. ඔබ දන්නවද ලෝකයේ ජේසුස් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කරත් ඔවුන් හොයමින් සිටිනවා නියම ආලෝකයේ දේව රාජ්‍ය කොහොමද ලැබෙන්නේ හොයාගන්න කියලා ඔවුන් සොයමින් සිටිනවා කියලා ඔබ දන්නවද? And if your light and my light cannot show the light of Jesus, ඔබට මට දීපු ආලෝකයේ ජේසුස් වහන්සේගේ ආලෝකය ඔබ මා තුල බබලෙන්නේ නැත්තම් then these people will never find Jesus. ඒ දේ නැත්තම් ඒ ආලෝකය අප තුල නැත්තම් මේ ලෝකයේ අන්ධකාරයේ සිටින අය කවදාකවත් ආලෝකෙට එන්න යන්නේ නැහැ. So let your light shine. ඒක නිසා ඔබට ජේසුස් වහන්සේ දීපු ආලෝකය ඔබ වටා බබලෙන්න ඉඩ අරින්න. And God says, arise, shine. ජේසුස් වහන්සේන දේ වචනේ මේ උදාසන ඔබට මට පවසනවා නැකිට බැබිල යන්න කියලා. Because the light of God is on you. මාක් නිසාද දෙවියන්ාසගේ ආලෝකය ඔබ කෙරේ උදා වුණා කියලා දෙවියන්ාසේම පවසනවා. I mean, arise, shine. නැකිට බැබිල යන්න. Amen. Let ආමේන්. us pray. අපි ආඥා කරමු. ආමේන්. Lord, thank you because you are the light of the world. ස්වාමීන් වහන්සේ වහන්සේට ස්තුතියි ඔබ ලෝකයේ ආලෝකයයි. And thank you for the great privilege to call us the light of the world. ඉතා මහත් වරප්‍රසාදයක් ඔබ අපට කතා කරනවා අපි ලෝකයේ ආලෝකය කියලා ඔබම අපට කියනවා. Lord, help us to be responsible Christians. ස්වාමීන් වහන්සේ අපට උපකාර කරමැනව ස්වාමීන් වහන්සේ අපි ස්වාමීන් වහන්සේ සලකන එනම් ස්වාමිනී නියම කිතුණුව බව අපට වටහා ගන්න. To reflect the light that you give us. ඒ වගේම වගකීමක් කියන කිතුණුව ඒ වගේම ඒ ආලෝකය ඇතුව සිටින කිතුණුව වෙන්න. We don't want to hide the light, Lord. ස්වාමීන් වහන්සේ අපට අවශ්‍ය නැහැ ඔබ දීපු ආලෝකය අප තුල සංගවාගෙන සිටින්න. We don't want to make the light dim. ස්වාමීනි අපට අවශ්‍ය නැහැ අපට ඔබ දීපු ආලෝකය භාගයට පත්තු කරලා තබන්න. Lord, help us to let our light shine. ස්වාමීනි අපට උපකාර කරන්න අපේ ආලෝකය බබලෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. And remind ourselves of your words, arise, shine. ස්වාමීනි ඔබේ වචනේ අපට මතක් කරමැනව නැගිට බැබිල යන්න. Check our hearts, Lord. අපේ හදවත් සෝදිසි කරන්න මේ මොහොතේ. What are the obstacles that don't allow us to shine as we should shine, we should have shine? ස්වාමීන් වහන්සේ අපට උපකාර කරමැනව අපට අවශ්‍ය කරන අපට විරුද්ධව තිබෙන දේවල් මොනවාද මේ අන්ධකාරය අපේ ආලෝකයට විරුද්ධව තිබෙන දේවල් ස්වාමීනි. Lord, do a new beginning in us. ස්වාමීන් වහන්සේ අප තුල අලුත් පටන් ගැනීමක් ස්වාමීන් වහන්සේ කරමැනව. So we'll allow your light to shine. එවිට ස්වාමීනි අපට පුළුවන් ඔබගේ ආලෝකය අප තුලින් නික්ම යන්න බබලෙන්න. In the name of Jesus. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි ආඥා කරනවා. Amen. Amen. Amen.
Thank you, Lord. Stuti Amen. Swami. Amen. Amen. Let the Holy Spirit speak to you for 1 minute just to see if there are ජාලයට ශුද්ධාත්මය obstacles that can cover the light. නිසා ඔබගේ හදවත මේ මොහොතේ ශුද්ධාත්මය වහන්සේට විවර කරන්න ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ආලෝකයේ වසල තබා තිබෙන යමක් ඇද්ද අප තුල බාධාවක් ඇද්ද ඒ දේවල් ඉවත් වෙන්න. Thank you, Lord. Lord, help us to do a big change in our life. ස්වාමීන් අපට උපකාර කරන්න ඉතා මහත් වෙනස් වීමක් අප තුල ඇති වෙන්න. And become the persons that you want us to be. ස්වාමීන් ඔබට අවශ්‍ය කරන මනුස්සයව අප තුල අලුතෙන් සෑදුවමනෝ වෙන්න ස්වාමී. In the name of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. Amen. ආමේන්.